with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once-in-a-century virus that silently stalks the country has taken as many lives in 1 year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself. A cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat. To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy: unity. Unity. In another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it." My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the foes we face: anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all. We can deliver racial justice, and we can make America once again the leading force for good in the world. I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real. But I also know they are not new. Our history has been a constant struggle between the American ideal, that we're all are created equal, and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart. The battle is perennial, and victory is never assured. Through Civil War, the Great Depression, World War, 9/11, through struggle, sacrifice, and setbacks, our better angels have always prevailed. In each of these moments, enough of us have come together to carry all of us forward. And we can do that now. History, faith, and reason show the way of unity. We can see each other not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature. Without unity, there is no peace, only bitterness and fury. No progress, only exhausting outrage. No nation, only a state of chaos. This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward.
And we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail. We have never, ever, ever, ever failed in America. We've acted together. And so today, at this time, in this place, let's start afresh. All of us. Let's begin to listen to one another again. Hear one another. See one another. Show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. My fellow Americans, we have to be different than this. America has to be better than this. And I believe America is so much better than this. Just look around. Here we stand in the shadow of the Capitol Dome, as was mentioned earlier, completed amid the Civil War, when the Union itself was literally hanging in the balance. Yet we endured. We prevailed. Here we stand, looking out on the great mall where Dr. King spoke of his dream. Here we stand where 108 years ago, at another inaugural, thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote. And today, we mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. Don't tell me things can't change. Here we stand, across the Potomac from Arlington Cemetery, where heroes who gave the last full measure of devotion rest in eternal peace. And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people, to stop the work of our democracy, to drive us from this sacred ground. It did not happen. It will never happen. Not today, not tomorrow, not ever. Not ever. To all those who supported our campaign, I'm humbled by the faith you've placed in us. To all those who did not support us, let me say this. Hear me out as we move forward. Take a measure of me and my heart. If you still disagree, so be it. That's democracy. That's America. The right to dissent peaceably within the guardrails of our republic is perhaps this nation's greatest strength. Yet hear me clearly. Disagreement must not lead to disunion. And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. Many centuries ago, St. Augustine, a saint of my church, wrote that a people was a multitude defined by the common objects of their love. Defined by the common objects of their love. What are the common objects we as Americans love that define us as Americans? I think we know. Opportunity, security, liberty, dignity, respect, honor, and yes, the truth. Recent weeks and months have taught us a painful lesson. There is truth and there are lies. Lies told for power and for profit. And each of us has a duty and a responsibility as citizens, as Americans, and especially as leaders. Leaders who have pledged to honor our Constitution and protect our nation, to defend the truth and defeat the lies. Look, I understand that many of my fellow Americans view the future with fear and trepidation. I understand they worry about their jobs.
I understand, like my dad, they lay at bed at night, staring at the ceiling, wondering, can I keep my health care? Can I pay my mortgage? Thinking about their families, about what comes next. I promise you, I get it. But the answer is not to turn inward, to retreat into competing factions, distrusting those who don't look like you, or worship the way you do, or don't get their news from the same sources you do. We must end this uncivil war that pits red against blue, rural versus urban, conservative versus liberal. We can do this if we open our souls instead of hardening our hearts, if we show a little tolerance and humility, and if we're willing to stand in the other person's shoes, as my mom would say, just for a moment, stand in their shoes. Because here's the thing about life. There's no accounting for what fate will deal you. Some days, when you need a hand. There are other days when we're called to lend a hand. That's how it has to be. That's what we do for one another. And if we are this way, our country will be stronger, more prosperous, more ready for the future. And we can still disagree. My fellow Americans, in the work ahead of us, we're going to need each other. We need all our strength to persevere through this dark winter. We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation. One nation. And I promise you this, as the Bible says, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. We will get through this together. Together. Look, folks, all my colleagues I serve with in the House and the Senate up here, we all understand the world is watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested, and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. We'll be a strong and trusted partner for peace, progress, and security. Look, you all know we've been through so much in this nation. And my first act as president, I'd like to ask you to join me in a moment of silent prayer. Remember all of those who we lost in this past year to the pandemic. Those 400,000 fellow Americans, moms, dads, husbands, wives, sons, daughters, friends, neighbors, and coworkers. We'll honor them for becoming the people and the nation we know we can and should be. So I ask you, let's say a silent prayer for those who've lost their lives and those left behind, and for our country. Amen. Folks, this is a time of testing. We face an attack on our democracy and on truth, a raging virus, growing inequity, the sting of systemic racism, a climate in crisis, America's role in the world. Any one of these would be enough to challenge us in profound ways. But the fact is, we face them all at once, presenting this nation with one of the gravest responsibilities we've had. Now we're going to be tested. Are we going to step up, all of us? It's time for boldness, for there's so much to do. And this is certain. I promise you,
We will be judged, you and I, by how we resolve these cascading crises of our era. We will rise to the occasion is the question. Will we master this rare and difficult hour? Will we meet our obligations and pass along a new and better world to our children? I believe we must. I'm sure you do as well. I believe we will. And when we do, we'll write the next great chapter in the history of the United States of America, the American story. A story that might sound something like a song that means a lot to me. It's called American Anthem. There's one verse that stands out, at least for me, and it goes like this. The work and prayers of century have brought us to this day. What shall be our legacy? What will our children say? Let me know in my heart when my days are through. America, America, I gave my best to you. Let's us add our own work and prayers to the unfolding story of our great nation. If we do this, then when our days are through, our children and our children's children will say of us, they gave their best, they did their duty, they healed a broken land. My fellow Americans, I close the day where I began, with the sacred oath. Before God and all of you, I give you my word. I will always level with you. I will defend the Constitution. I'll defend our democracy. I'll defend America. And I'll give all of you, keep everything I do in your service, thinking not of power, but of possibilities, not of personal interest, but the public good. And together we shall write an American story of hope, not fear, of unity, not division, of light, not darkness, a story of decency and dignity, love and healing, greatness and goodness. May this be the story that guides us, the story that inspires us, and the story that tells ages yet to come that we answered the call of history. We met the moment. Democracy and hope, truth and justice did not die on our watch, but thrived. That America secured liberty at home and stood once again as a beacon to the world. That is what we owe our forebears, one another, and generation to follow. So, with purpose and resolve, we turn to those tasks of our time, sustained by faith, driven by conviction, devoted to one another and the country we love with all our hearts. May God bless America, and may God protect our troops. Thank you, America. हमदर्द की विशेष पेशकश करे तस्करे जो कुछ अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹਟੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 46ਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨੂੰ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲੇਡੀ ਸੀ
ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਲੇਡੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਹਟਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। 8:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਨ 1 ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਮਰੀਨ 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.25 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਆ ਉਹ ਵੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 1 ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਟੇਲ ਗੇਟ ਦਾ ਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 1 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਪਾੜ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਬੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਈ ਚੱਲਣ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਫਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 400,000 ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਕਿਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ
ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1000 ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਸ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2, 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਈਵਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬੜਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ। ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੋਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਹੈਗਾ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੌਟ ਸਟਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ। ਈਵਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈਆਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਾਗ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੱਚੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਤਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਰਟ ਫਾਇਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁੜ ਕੇ? ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਅਮਰੀਕਨਸ, ਹਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ।
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫਰਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਿਸ ਅਕੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਕੋਰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ Ladies and gentlemen, please be seated and remain in your seats while the President and official party depart the platform. For safety reasons, your ushers will release your section in an organized manner, following the playing of our national march, The Stars and Stripes Forever. ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਉਹਦਾ। Well, Janet, we really witnessed something today. What did we witness? Janet, we really witnessed something today. What did we witness? Secession. Orderly, disciplined. Orderly, disciplined secession. I'd like to make a couple of remarks in terms of Abraham Lincoln. He was quoted 3 times, now not by necessarily President Biden, but from the time the ceremony started. And 2 of the quotes were coming from his inauguration. How about the first youth poet, Amanda Gorham? She was tremendous, using words like rebuild and recovery. But she's awfully skilled in alliteration.
Yes, Amanda Gorman's poem, The Hill We Climb, an uplifting moment. Poets have been included in the ceremony since 1961. We were talking a little bit earlier, Robert Frost that year for Kennedy's inauguration read a poem, and it's one of these ways in which this tradition is expanding and contracting, right? There are different things each year, and there are some things that are the same from one to the next, but one constant is the peaceful transfer of power. You know, at times during inaugural ceremonies, you can see things that look regal. And then you have something that was just so common and it just fit. Garth Brooks walking down the staircase and singing Amazing Grace. And when he left, it's as if his horse was hitched on the east side of the Capitol and he rode off. It was just wonderful. You know, the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, Chairman Blunt said, we're witnessing an event both commonplace and miraculous. And I think you just summed it up right there. The commonality that we feel when we see musical performances, when we hear live music, and then this miraculous moment where we see this changeover of power. And it's something which is unique to the United States, this ceremony. Nobody else does anything like this. And nobody else has a live stream feed like ours, because we have cameras in places. Even now. We have cameras in places nobody else does. So we're getting some angles here. You can see the Obamas there. Secretary Chow behind Mrs. Obama, Senator McConnell's wife. That's VP Harris's children just behind them. Cole and Ella. Ella has the decorated shoulders on her jacket. There's Clinton, former President Clinton with the Obamas there as well. And this is the part where everybody gets up and starts to make their way back off the platform, back into the Capitol. We saw VP Harris and her husband going through the crypt a few moments ago. You know, President Biden, within the first sentence or two, used these three words: our determined democracy. That's the theme. Yes. That's the theme of this 59th inaugural ceremonies. That's the theme that the JSEC selected, and a wonderful phrase to encapsulate this: our determined democracy forging a more perfect union. And a few people made reference to it. You also mentioned how Biden's inaugural speech, he quoted others. And there's so many famous quotes that come to us from presidential inaugural speeches. That's why inaugurations are so important. I mentioned earlier about Thomas Jefferson's quote. What about Andrew Jackson mentioning about government, that it should be for the good of the people and that the people will direct, and that government should respect the privacy of persons and position. Andrew Jackson. We could go on about FDR. The only thing we have to fear is fear itself. And Lincoln, the better angels of our nature, comes from one of his inaugural speeches. This is a moment where, and they vary in length. We've had long inaugural speeches in our nation's history. We've had short ones. We've had fatally long. ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 46ਵੇਂ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਰਨਜੀਤ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਰਨਜੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੱਲਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਸਟਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 20 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੈਥੋਲਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਇਜ਼ 78 years old। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 29 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੈਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਨੇਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ 29 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਉਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 78 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤਰਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ 47ਵੇਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ 46ਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 47ਵੇਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ 46ਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਦੇਖੋ ਤਰਨ, ਕੈਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗਾ ਤਰਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਫੰਬਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕੀ ਜੈਸਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਬੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਪੀਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੀ ਓਵਰਕੇਮ ਦੈਟ ਥਿੰਗ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ। ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟਰੰਪ ਵਾਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਰਨ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਆ ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਸਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰਿਸ ਅਕੋਰਡ, ਉਹ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਆਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਊ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਬਰ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਇਹ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਪਤਾ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਦਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਹਾਂ ਤਰਨ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਰੌਸ ਪਰੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਨੇ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਉਣ ਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁੜਦੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਲੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਫਾੜ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਿਆ ਤਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ TV ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ TV ਚੈਨਲ ਆ ਗਿਆ ਤਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਨੋਟ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਰ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਡ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਡ ਆਲਰੇਡੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਡ ਦੀ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੋਜ਼ ਕੋਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਬ੍ਰੋਕਨ। ਕੋਡ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਤ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਰਨ। ਇਹ ਰੋਨਾਲਡ ਰੇਗਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੋਨਾਲਡ ਰੇਗਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਮਿਸਟਰ ਬੁਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬੁਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਤੁਰੇ ਆਏ ਆ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ? ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੋਟਸ ਨੇ ਤਰਨ, ਦੇ ਆਰ ਪਬਲਿਕ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁੰਦਾ। ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਥ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਕਰਕੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? 90 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰੂ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਹਟੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਟੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂ ਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਟਿਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਟ ਖਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਬਲਕਿ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨੀਲਾ ਟੰਡਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਜਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ US ਦੇ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਜਰਾ ਜੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਮਾਲਾ ਅੜੀਗਾ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗਰਮਾ ਵਰਮਾ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਗਰਿਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜੀ ਸਬਰੀਨਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮੀਰਾ ਫਾਜ਼ਿਲੀ ਦਾ। ਸਮੀਰਾ ਫਾਜ਼ਿਲੀ ਨੂੰ US ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੀਰਾ ਫਾਜ਼ਿਲੀ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਰਾਘਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਗੌਤਮ ਰਾਘਵ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਨੇ ਰੈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਨੇ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਰਾਈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੀਚ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੀਚ ਰਾਈਟਰਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਪੀਚ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤਰੁਣ ਛਾਬੜਾ ਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਤਰੁਣ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੋਨਾ ਗੁਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੀ ਸਮੋਨਾ ਗੁਹਾ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੋਨਾ ਗੁਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਲਾਥੀਲ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਅ ਬਿਟ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਲਾਥੀਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੋਨੀਆ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਨੀਆ ਅਗਰਵਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਦੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ, COVID-19 ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਫਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ
ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਨੇਹਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੀਮਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ, ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਰਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਰਨ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਲ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਰਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਔਰਤ ਹੈ। ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਤੇ ਜਮੈਕਨ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਤਰਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈਟਸ ਸੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਲੈਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈਨੀਫਰ ਲੋਪੇਸ ਨੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸਰ, ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਰਵ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤਰਨ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮਗਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾ ਗੋਪਾਲਨ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਨ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਲੇਡੀ। ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਟੀਚ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬਿਰਵਾ ਚਿਕਨੇ ਪਾਤ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਅਹੁਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਾ ਦੀ ਚੀਫ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਸ ਨਾਸਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਪਥ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤਰਨ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਲਾ ਲਈਏ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਲਾ ਲਈਏ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਲਾ ਲਈਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੀਪਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਫਾਰਮਰਸ ਲਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਭਾਜੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦੇਣੀ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9/11 ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇਸ਼ਨ, ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਛੇਤੀ ਬੜੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਰਨ। ਐਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। 9/11 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਰਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕੌਮ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤਰਨ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵਿਦ ਦ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗॉड ਐਂਡ ਵਿਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਪ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੀਮ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਰਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵਿਦ ਦ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਉਸੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸਾਰਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਖਾਸ VIPs ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਓਬਾਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਮਿਸਟਰ ਕਲਿੰਟਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਬੁਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਰਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸੁਨੇਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਫਰੈਂਕਲੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ ਗਾਨ
ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰੀਟੀ ਸਾਡੀ US ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟਰੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਰਨ, ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੌਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਸਰ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 27,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 8,770 ਕਰੋੜ ਘਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸੀ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਬ ਸੀਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਤਰਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਓਵਰਆਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ 6 ਬੈਂਕਰਪਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਫ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੋਈ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ 400 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ 140 ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੂਲੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੁੱਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ 140। ਉਹ 'ਚ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਆਉਣ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਰਨ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਲਰੂਮਸ ਨੇ, ਡਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਰਨ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ COVID-19। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੀਮੂਨ ਇਜ਼ ਓਵਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਗ੍ਰੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਗ੍ਰੈਟਾ ਦਾ ਨੀਚੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗ੍ਰੈਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ US ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਬੋਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਟਵਿੱਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਨਾਟੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੱਲਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਰਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੈਸੇ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵਾਈ ਨਾਟ। ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਕੀ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਕਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਸ ਲਈ ਆ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੇਟਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਰਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਆ, ਘਮਾਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 8 ਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਵਰਲਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੜਨਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਧਰ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਟਰਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਲੈਗੇਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਨੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵੰਨੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੀਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਛਿੱਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਗੈਸਟ ਪਾਰਟਨਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਕਸਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਰਨ। ਜਿਹੜਾ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਸਟਿਲ ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਡ। ਆਈ ਗੈਸ ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਰੂਮ ਟੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਰੀਜ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮਟੇਤਾ। ਦੇयर ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿਲਚਸਪ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਫੀ ਹੱਲਾ ਖੋਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਲੋਰੀਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ, ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਰ ਰੌਣਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੰਪ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਨੇਟ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਉਹ ਊਂਟ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬਦਲਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਠੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਚੈਲੰਜ ਫॉर ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ, ਵੈਰੀ ਬਿਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਤਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡ੍ਰੌਪ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਫੀਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੋ। ਇਸ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ 13 ਮਾਰਚ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 416 904 7469। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲਨੈਸ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ, ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ RESP ਅਤੇ RRSP ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੋਨ 77831762